जय जगन्नाथ पिलानी साहित्यान चैनल को समस्त स्वागत। आज आम ओडिया भाषार उद्भव और विकास क्रम पढ़ा। ओडिया भाषार क्रम विकास आम पढ़ले पाली प्राकृत अपभ्रंश सहित ओडिया भाषार संपर्क केमती थिला एवं किभଳି भाव ओडिया तार रूप पाई। तापर देखिले आम ओडिया जिते सब रही आधुनिक आर्य भाषा तापर ओडिया भाषा विषय मध्य आम जाना पाइले। प्राचीन ओड्र भाषा द्राविड़ और आदिवासी भाषा द्वारा प्रभावित होता बोली स्पष्ट है। आम पाखरे स्पष्ट है जे निश्चित भाव में द्राविड़ और आदिवासी भाषार प्रभाव ओडिया भाषा प्रभावित थिला। ओड्र भाषा ख्रीष्टाब्द द्वितीय शताब्दी अनिरुद्ध भट्ट प्राकृत कल्पतरु पुरुषोत्तम देवंगर प्राकृत अनुशासन 16 शताब्दी मार्कंडेयर प्राकृत सर्वस्व ये सब औड्री कलिंगी प्रभृति अपभ्रंश लिखित होता जना जाए। तेणु ख्रीष्टाब्द द्वादश शताब्दी बेलू ओडिशार जो अपभ्रंश भाषा प्रचलित थिला ताकू से कालर वैयाकरणिक माने औड्री अपभ्रंश आख्या देथिले। आउ अपभ्रंश बौद्ध गान और दोहार अपभ्रंश भाषा बौद्ध गान और दोहार भाषा होता से तो मार्कंडेय औड्री अपभ्रंशर अनेक उदाहरण आम नहीं देखिपर जे केमी भाव में ओड्र देशर कथित भाषा थिला देशज शब्द आउ सरसेनी प्राकृत भाषा और साबरी भाषार मिश्रण होता। तेणु औड्री अपभ्रंशर स्वरूप किभଳି भाव सार लाभ करता से विषय में आलोचना करते। आज आम पढ़ा ओडिया भाषार क्रम विकास से पर्यंत ओडिया भाषा क्यों रूप धारण करता विकास तार केमती है से पढ़ा। पंचदश शताब्दी ख्रीष्टपूर्व 500 शताब्दी बेलू आर्य मैंने भारत भूमि में प्रवेश करते एवं से समय आमर प्राचीन वैदिक भाषार प्रचलन थिला। वेद ब्राह्मण आरण्यक प्रभृति जिते सब ग्रंथ वैदिक संस्कृत भाषा लिखित होता। तेणु भारतर जो अनार्य भाषा और द्राविड़ भाषा सहित संपर्क आसी प्राचीन वैदिक भाषार रूप परिवर्तन होता। जमी अन्य भाषार संपर्क आसिक ओडिया भाषार रूप परिवर्तन घटुची सेमती घटी जमी धीरे धीरे भारतर जो अनार्य भाषा द्राविड़ भाषा संपर्क आसिक तार रूपर परिवर्तन होता। तेणु से समय पाणिनि प्रभृति वैयाकरणिक माने संस्कृत भाषार दृढ़ अनुशासन लिपिबद्ध कर गोटे निर्दिष्ट रूप प्रदान कले। मध्ययुगीय आर्य भाषार विकास काल में पाली भाषा जन्मग्रहण करथिला। ए विषय आम पूर्व आलोचना करते केबे पाली भाषा जन्मग्रहण करथिला एवं ए पाली भाषार व्यवहार आम कोठी देखिथिले ना सम्राट अशोकंकर धौलीगिरी शिलालेख आम देखा पाइथिले। बौद्ध धर्म को अनुसरण करी बहु प्राचीन पाली भाषा ग्रंथ सब रचित होता। तापर प्राकृत भाषा विभिन्न स्तर रूपांतरित है। जो प्राकृत भाषा गुड़िक सम्मुख को आसने महाराष्ट्री मागधी पैशाची और सौरसेनी। संस्कृत नाट्यकार माने सौरसेनी और मागधी प्राकृतर व्यवहार करते रचन। तापर आर्य भाषार जो शेष स्तर आसला से स्तरटी होगला आमर अपभ्रंश स्तर एवं यही अपभ्रंश रचित है गाथा सप्तशती एवं सेतुबंध बहु ग्रंथ ये अपभ्रंश भाषा रचित है। मध्य प्राकृत क्रमे परिवर्तित हो अंत्य प्राकृत स्तर में पहुँचला एवं यही समय थिला अपभ्रंश भाषार विकास समय। मध्य प्राकृत जो परिवर्तित हो गला एवं अपभ्रंश भाषार विकास है से रूपटा केमिति है ना अपभ्रंशर अर्थ कहले विकृत बा स्खलित रूप को बुझाए। तेणु साहित्यिक प्राकृत ठारू कथित प्राकृत माने जो प्राकृत भाषा साहित्य रचना करा जाउतला ताला साहित्यिक प्राकृत आ कथित प्राकृत है जो भाषा जो प्राकृत भाषा आम कथबार्ता कराउतला सेते बेले ताहाला कथित प्राकृत। ए दुईटी जाकर परिवर्तित रूप को अपभ्रंश बोली कहा जाए। अंत्य प्राकृत एवं बा अपभ्रंश विकास लाभ कला ओडिया बंगला आसामी हिंदी एवं मराठी गुजराती प्रभृति प्रादेशिक भाषा
ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଘଟିଲା, ତା ସହିତ ବାକୃତିର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ବହୁ କାଳରୁ ହେଇଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ବହୁ ଗବେଷକଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। କାରଣ ଲଳିତ ବିସ୍ତାର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଲିପି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ 64 ପ୍ରକାରର ଲିପି ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଉଗ୍ର ଲିପି। ତେଣୁ ଏଇ ଉଗ୍ର ଲିପି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲିଖିତ ହେଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଜୈନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମବାୟ ସୂତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ବା ଦାସପୁରିଆ ଲିପିର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି। ନନ୍ଦୀସୂତ୍ର ନାମକ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 36 ପ୍ରକାର ଲିପି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଉଗ୍ର ଲିପିର ନାମ ରହିଛି। କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କୃତରୁ ପାଲି ଭାଷାର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଲି ସଂସ୍କୃତର ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦୁହିତା। ଏଥିରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପାଲି ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ଭାଷା ଥିଲା ବୋଲି ବହୁ ବିଦ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମର ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରାଯାଇଛି। ଐତିହାସିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଆମେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ଶାଖା କେବେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲା, କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲା, ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ପାଲି ଭୂମିର ଜନ୍ମଭୂମି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଫଳରେ ପାଲି ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାବିଷ୍ଟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କାଳକ୍ରମେ ସେହି ଭାଷା ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି। ଫଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରୁ ଏକ ନୂତନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ଆଭାସ ମିଳିଛି କେବେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ। ତେଣୁ ଅଶୋକ ଏବଂ ଖାରବେଳଙ୍କ ଅଭିଲେଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ବିକାଶର ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂକେତ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେମାନେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଶୋକଙ୍କର 13ଟି ଅନୁଶାସନ ରହିଛି କେଉଁଠି ନା ଧଉଳି ଆଉ ଜଉଗଡ଼ଠାରେ। 13 ଗୋଟି ଅନୁଶାସନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଧଉଳି ଏବଂ ଜଉଗଡ଼ଠାରେ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶାହାବାଜଗଡ଼ି ଅଛି, ମାନସହରା ଅଛି, କଳସୀ, ଗିରିନାର, ଧଉଳି, ଜଉଗଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋପରା ବା ଯେଉଁଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ସେଥିରେ 6ଠ ଅନୁଶାସନର କେତେ ଅଂଶ ମିଳିଛି। ମୋଟ ଉପରେ 14ଟି ଅନୁଶାସନ ତାଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 11, 12 ଏବଂ 13 ନମ୍ବର ଅନୁଶାସନ ନାହିଁ। ଯେତିକିଟା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନ, ତା ଭିତରେ ଏଇ 3ଟି ନାହିଁ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ 2ଟି ନୂଆ ଅନୁଶାସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଇ ଅନୁଶାସନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଶାସନରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଶୋକଙ୍କ ମନସ୍ତାପର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜଭାଷା ପାଲି ପ୍ରାକୃତର ରୂପରେ ଏହି କଳିଙ୍ଗ ଅନୁଶାସନ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗର 2ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଶାସନ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଅନୁଶାସନ ଅନୁସାରେ କେତେଗୋଟି ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ପାଲି, ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ଯେମିତିକି 8, ଅଷ୍ଟ, 8, ବର୍ଷା, ବର୍ଷହା, ବର୍ଷ, ଆଭାସିତ, ଅଭିଷିକ୍ତ, ଅଭିଷିକ୍ତ, ଦେବାନାଂ, ଦେବାନାଂ, ଦେବାମାଂ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରି ଦେଖିପାରିବା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତା ଭିତରେ ଆସିଛି। କଳିଙ୍ଗ ଅନୁଶାସନରେ ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଭିତରୁ କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବା ଓଡ଼ିଆ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ରାକୃତରେ ନଗୟ, ସଂସ୍କୃତରେ ନଗର, ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ନଗର। ଯେମିତି କିଛି ପ୍ରାକୃତରେ, କଶ୍ଚିତ୍ ସଂସ୍କୃତରେ, କିଛି ଓଡ଼ିଆରେ। ଏମିତି ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଅନୁଶାସନ ଭାଷାରେ ଆମେ ଦେଖିବା
ଯେ ସେ ଭାषा ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପାଲି ଭାଷା ଏବଂ ପାଲିର ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଅନୁରୂପ ଅଟେ। ତେଣୁ ଧଉଳିର ଅନୁଶାସନରେ ଦୀର୍ଘ ଇକାର, ଦୀର୍ଘ ଉକାର, ଔକାର ଓ ବିସର୍ଗର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥା, ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଇକାର ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ଜାଗାରେ ହର୍ଷ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଉ ଜାଗାରେ ହର୍ଷ ଉ ଏବଂ ଔକାର ଜାଗାରେ ଓକାର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସେମିତି ର ଣର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ଆଉ ତିନିଟାକ ସ ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତୋଷଳିୟଂରେ ସର ବ୍ୟବହାର ଖାଲି ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଳ ଲ ୟ ଜ ୟାର ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଣ ୱ ନ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଆଉ ରହିଲା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯେମିତିକି କ୍ଷ, ଛ, ସ୍ନମ, ଜ୍ଞ, ସ୍ୱ, କ୍ଷ, ଏଇ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ ଅନୁଶାସନ ଅଶୋକଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଅନୁଶାସନରେ। ଯେମିତିକି ସ୍ୱର୍ଗ, ଶଶ୍ୱତଂ, ଅଶ୍ଵ, ମୁଖ୍ୟମତ, ଇଚ୍ଛା, ଅକସ୍ମାତେନ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏଇଭଳି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସ୍ୱାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ପଞ୍ଚ, ପରେ ଅନୁସାରାଞ୍ଚ, କନ୍ଧ, ସନ୍ତତି, ସନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ କେମିତି ଜ୍ୟର ଲୋପ ହେଇଛି, ମାନେ ସତ୍ୟ ସତ, ହିରଣ୍ୟ ହିଳନ। ତାପରେ ର ଫଳାର ହେଇଛି ପଜା ପ୍ରଜା, ପାନ ପ୍ରାଣ, ସି ଶ୍ରୀ, ମୃଗେ ମୃଗ, ଧ୍ରୁବେ ଧ୍ରୁବ। ବକାରର ସେମିତି ଲୋପ ହେଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗଟା ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଛି। ସୁବାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଭଳି ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ତାର ଉଦାହରଣ PDF ତାର ଉଦାହରଣ ପେଜ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ PDF କରିକି ଦେଇଦେଇଛି। ତୁମେମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଥିରୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ତାକୁ ଦର୍ଶେଇବ ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ କିଭଳି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଆମେ ଅନୁଶାସନରୁ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଅନୁଶାସନ ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଖାରବେଳଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।